Dear friends, welcome to AS American English. Take your grammar book level 5, the page number 226. Collocated words. What do you mean by collocated words? Certain words joins with only certain words join with certain words. So that is called collocated words. See, you get a cold. What do you say? I got cold. I got cold. I got cold. Is it right? Catch a cold. I caught a cold. Caught a cold. Got a cold. No, caught a cold. I have diabetes. What do you say? I developed diabetes. Develop cancer. So certain word joins with certain words. That is called collocated English. For example, regards, high regards. High regards. Love, passionate love, deep love. Certain word joins with certain words. That is called collocated English, right? Had your breakfast, not eat your breakfast. Had your breakfast. Had and breakfast joins together. Had your lunch. Okay. Do exercise. Exercise with do. So here, collocated words on opinions and endings. We have seen lot of topics. Under various topics we have seen collocated English. Now coming under the opinions and endings, 28 already we have finished. 29, the end result. What do you mean by the end result? The final result. So the end result is a collocated word, meaning that something is the final result. Very close finish. Very close finish. What do you mean by that? Success came at the last minute. Very close finish means success at the last minute you get it. A perfect end. What do you mean by perfect end? A very good finishing. Got off to a good start means what? See, got off to a good start. Something started very well. You can start with the end. End of the day. What do you mean by end of the day? People do all their duties morning to evening, and the end of the day, it is the satisfaction. It is the happiness. It is the for the family he works. At the end of the day. At the end of the day means the final result. The day and end get connected. That is collocated word, right, sir? So end result, the final result, very close finish. Success came at the last minute, and perfect and a very good finishing. Got off to a good start. Something started very well. This is all the collocated words on opinions and endings. Now coming here to change. What is change, sir? Something transforming oneself from one shape to other shape is called change. Converted to other religion. Change. Is it also, can you call it as a change? A person from Hinduism changes to Islam. From Islam one converts to Christianity. From Christianity he comes back to Buddhism. So that is called a change. For that, what are the collocated words? Converted to other religion. You don't say I changed to other religion. You say I converted to other religion. Means change to other religion. What is religion, sir? Religion is relating to yourself with the unknown power. A belief, that's all. Christianity or Islam or Hinduism or Buddhism, just a belief, that's all. So converted to other religion means you are converting to one belief to other belief. You don't say I have changed to other religion. Kick the habit. You see, kick. Are you kicking somebody? No. Kick the habit. Habit means what? Something which knowingly or unknowingly, whether is good or bad, which you made it as a accustomed lifestyle. So when you want to change that habit, you say, you don't say I change the habit, I kick the habit. Kick is used. It is a collocated word. Kick the habit means stop an habit. Adopt a new approach. When you want to go and do something in a new way, you say adopt to a new approach. To do something, do it in a different way. Adopt a new approach means you are doing something in a different style. Made an adjustment. What do you mean by made an adjustment? This is a collocated word on change. Made an adjustment means adjusting for one thing. You are adjusting for one thing. Finding a new approach. This is one other collocated word. Finding an approach. Finding a new approach means finding a new way. Right, sir? Now coming here for change. A renaissance in thoughts. What do you mean by renaissance? Anybody?
Mr. Y. Gopalaswamy's party, it is called Maru Malachi Dravida Munnetra Kalakam. That Maru Malachi, it is called Renaissance, a new change, a revolutionary change. It is called a Renaissance. So Renaissance in thoughts means what? Your thoughts have changed suddenly. So far you are thinking about 10,000 rupees of salary at 20,000 or 30,000. Now you start thinking in crores. A renaissance in thoughts. A new and powerful thoughts coming up in your mind. Right? Made a modification. Modification means what? Changes. Made a modification. You made a change. Made changes. So it's all these collocated words for the topic change. Having the power to transform. Transform means what? Form. Trans means changing. Transforming. The ability to change others' thinking. Having the power to transform means you have the ability to make others people's thoughts to change. Come on, change. Come on. Come on. Come on. Or comma. Change the subject means you are asking somebody to change the topic. Change his mind. What do you mean by change his mind? Change his thought. When you say change his mind, he has changed his mind. He told that he will be coming with me to a movie, and suddenly he's changed his mind means what? He has changed his thought. Money exchange. See, whenever you want to take your Indian currency and you want to go in for getting a dollar, you say money exchange. You don't say we are changing the money. Money exchange. Exchanging one foreign currency to other foreign currency. Difference in cost of living. Cost of living. What do you mean by cost of living? The expenses you meet for your daily domestic needs. It is called cost of living. Difference in cost of living means there is a change between the place where the cost of living where you live and to some other place which you want to go, or you want to compare the expenses for living in different places. Difference in standard of living. What is the difference between cost of living and standard of living? Cost of living, the minimum, the expenses total. Standard of living means you are maintaining a certain amount of dignity, right? You need a car. Suppose if you are living in such a lifestyle, you need to go to a club, you want to entertain yourself. That is the standard of living, different standard of living. The style of living changes. Exchange ideas, exchange thoughts, exchange opinions. All these collocated words are for the topic change. Exchange ideas, sharing oneself with the others. Break a habit. You see, kick a habit and break a habit. Stopping an habit. So these are the collocated words for what? Change as the topic. Now I request one gentleman to come forward. Yes, you. Come. Okay, now you gentlemen come. Look this side, look at the camera. So what do you mean by renaissance in thoughts? Powerful thoughts. A new powerful. What is the difference between cost of living and standard of living? It's relating to expenses and certain lifestyle. Standard of living. Okay, what do you mean by kick a habit? To stop a habit. What do you mean by end result? It's a good result. Okay, what is the word you use to convert from one, change from one religion to other religion? Converted to other religion. Conversion, okay. What do you mean by money exchange? Exchanging the currency into one currency into other foreign currency. Very good, very good. Please sit down. Now coming here, find out the history of the words and name the part of speech of the word. Suppose if I give you one sentence, see BJP as one. BJP has won the 2014 general election. Everybody able to understand? BJP has won the 2014 general election, and Mr. Modi has extensively toured all parts of India, right? So Mr. BJP has won the 2014 general election, and Mr. Modi has extensively toured all parts of India. Wow! BJP got 282 MP seats and it is a majority party.
So how many words are there? Totally counted 29 words are there, right sir? How many words are there? 29 words are there. First and foremost, as a beginners, as a starters, as a people, you have a car. Mind you, you don't know the parts of the car and you drive the car, something happens, some repair happens, you don't know what to do. Imagine you know all the name of the parts and you know the operation of the parts and you drive a car, you become a what? A mechanical driver, isn't it? You know the parts of the car. Now in the same way, you speak English, but if you know the parts of English and you speak, you will have more confidence. You will be technically very sound in English. So 29 words are there. BJP has won the 2014 general election, and Mr. is one word, Modi, one other word, has extensively toured all parts of India. Wow! BJP got 282 MP seats and it is a majority party. 29 words. If you know what is this 29 words are, what part of speech they belong to. How many parts of speech are there? Noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection. 8 parts of speech are there. So all these 29 words should and must come in the in the 8 part of speech. All the 29 words over here should come in the 8 part of speech. So what is BJP? What noun? Proper noun. Name of a person, name of a place, name of a thing. So in the noun there are varieties of noun. You should know which noun. Has, what part of speech? Verb. What verb? Present tense verb. What verb? Helping verb. Why helping verb? It is an action verb. Has won. So it is an helping verb. It is not a action verb. One. What part of speech? It is verb. The. What part of speech? Article. Article. Definite article. 2014. Noun. General. Adjective. Election. Noun. And. Conjunction. Mr. Noun. Modi. Has. Verb. Extensively. Because word ending with ly is adverb. Extensively. Toured. Verb. All. Pronoun. Or adjective you can say all. Parts. Noun. Of. Preposition. India. Noun. Wow. Exclamatory words. All the words which gives a surprising and you are adding emotions, it is called exclamatory word. Wow, it is an exclamatory word. BJP got, verb in past tense. 282, noun. MP, noun. Seats, and it, pronoun. Is, verb. What verb? Auxiliary verb. Ye, indefinite article. The is definite article. Majority, noun. Party, noun. So 29 parts. You should be able to say which part of speech, 29 words, and which part of speech they are. Once you are able to understand the history behind the words, then it will be easy for you to go in for sentence and sentence formation and sentence transformation. Change the sentence from simple to compound, compound to complex, and complex to simple, and compound to simple. You can do various synthesization. What do you mean by synthesization? Connecting different varieties of sentence and go in for an essay writing. You got it, sir? Okay, hope you are able to understand. Now, நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் கிராமர் லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 226 கொலக்கேட்டட் வேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தையுடன் தான் சேரும். உதாரணத்துக்கு என்ன? சளி பிடித்து விட்டது. சளி பிடித்து விட்டது. பிடிப்பதற்கு என்ன சொல்லுவீங்க? தமிழ்ல பாருங்க, பிடிப்பதற்கு கேட்ச். கேட்ச் ஏ கோல்டு. சளி என்பதற்கு கோல்டு. கேட்ச் ஏ கோல்டு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு கேன்சர் வருகிறது. டெவலப் ஏ கேன்சர். டெவலப்
என்ன சொல்லுவீங்க, டயபெட்டிஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தையுடன் தான் சேரும், அதுதான் கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸ். எண்ட் ரிசல்ட், இறுதி முடிவு. ஒப்பீனியன்ஸ் என்றால் என்ன, எண்ணங்கள். எண்டிங்ஸ் என்றால் என்ன, முடிவு. இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த கூட்டு வார்த்தைகள் கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸை பார்க்கிறோம். 28 பார்த்து விட்டோம், 29 வந்திருக்கிறோம். எண்ட் ரிசல்ட் என்றால் என்ன, ஃபைனல் ரிசல்ட், இறுதி முடிவு. A very close finish என்றால் என்ன, success came at the last minute, இறுதியாக வெற்றி வருகிறது, அதற்கு வெரி க்ளோஸ் ஃபினிஷ் என்று சொல்கிறீர்கள். கிரிக்கெட் ஆகட்டும், ஃபுட்பால் ஆகட்டும், இறுதியிலே வெற்றி வருகிறது என்று சொல்லும் பொழுது சக்சஸ் கேம் அட் த லாஸ்ட் மினிட் என்று சொல்கிறீர்கள். பெர்ஃபெக்ட் எண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது வெரி குட் ஃபினிஷிங், அருமையான ஒரு முடிவு, வெரி பெர்ஃபெக்ட் எண்ட். காட் ஆஃப் டு ஏ குட் ஸ்டார்ட், நல்ல ஒரு ஆரம்பம். சம்திங் ஸ்டார்டட் வெரி வெல், நல்ல ஒரு ஆரம்பமாக இருந்தது. அடுத்தது சேஞ்ச் என்றால் என்ன, மாற்றங்கள். மாற்றம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சேஞ்ச் என்ற வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸை பார்க்கிறோம். கன்வெர்ட்டட் டு அதர் ரிலிஜியன், ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறுவதற்கு கன்வர்ஷன் என்று சொல்கிறோம். சேஞ்ச் டு அதர் ரிலிஜியன் என்று சொல்லக்கூடாது, கன்வர்ஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். கன்வர்ஷன் என்றால் மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறுவது. சேஞ்ச் டு அதர் ரிலிஜியன். கிக் த ஹேபிட், ஒரு வழக்கம், பழக்கம். வழக்கத்தை பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறாய் அல்லது பழக்கத்தை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறாய், அதை ஹேபிட் என்று சொல்கிறாய். அந்த பழக்க வழக்கங்களை நீ நிறுத்தி விடுகிறாய், அதற்கு கிக் த ஹேபிட் என்று சொல்கிறாய். உதைப்பதல்ல, பழக்கத்தை உதைப்பதல்ல, ஒரு பழக்கத்தை நிறுத்தி விடுகிறாய். ஸ்டாப் அண்ட் ஹேபிட். அடாப்ட் ஏ நியூ அப்ரோச். அப்ரோச் என்றால் என்ன, அணுகுமுறை. நியூ என்றால் என்ன, புதிய அணுகுமுறை. அடாப்ட் என்றால் என்ன, புதிய அணுகுமுறையை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய். டு டூ சம்திங், டூ இட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஏதோ ஒன்று செய்கிறாய், ஆனால் அதை வித்தியாசமாக செய்கிறாய். மேட் அன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்றால் என்ன, ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அட்ஜஸ்டிங் ஃபார் ஒன் திங், ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கொள்கிறாய். ஃபைண்டிங் ஏ நியூ அப்ரோச் என்றால் என்ன, ஃபைண்டிங் ஏ நியூ வே, புதிய வழியை கண்டுபிடித்தல். அடுத்தது ரினைசன்ஸ் இன் தாட்ஸ். இதெல்லாம் மாற்றத்துக்குண்டான அந்த கொலகேட்டட் வேர்ட்ஸ். ரினைசன்ஸ் என்றால் என்ன, மறுமலர்ச்சி. பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், அதாவது பிரான்ஸ் ரெவல்யூஷன், அதை நீங்கள் பிரெஞ்சு ரினைசன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள். இண்டஸ்ட்ரியல் ரினைசன்ஸ் என்று சொல்வீர்கள், தொழிற் புரட்சி. ஸோ மறுமலர்ச்சி அல்லது தொழிற் புரட்சி அல்லது புரட்சிகளை நீங்கள் ரினைசன்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். இன் தாட்ஸ், சிந்தனைகளிலே மறுமலர்ச்சி அல்லது புதிய புரட்சி. ஏ நியூ அண்ட் பவர்ஃபுல் தாட்ஸ், புதிய ஆக்கப்பூர்வமான சக்தி வாய்ந்த சிந்தனைகள் வருவதை ரினைசன்ஸ் இன் தாட்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். மேடே மாடிஃபிகேஷன், சில மாற்றங்களை செய்கிறீர்கள், அதற்கு அந்த கொலகேட்டட் வேர்ட் மேடே மாடிஃபிகேஷன் என்று சொல்கிறீர்கள். மேடு சேஞ்சஸ், சில மாற்றங்களை செய்கிறீர்கள். அடுத்தது ஹேவிங் த பவர் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம், த எபிலிட்டி டு சேஞ்ச் அதர்ஸ் திங்கிங், மற்றவர்களுடைய மனதை மாற்றக்கூடிய அந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறாய். ஒரு அரசியல்வாதினால் முடியும், ஒரு பிலாசபர்னால முடியும், ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்னால முடியும், ஒரு மத குருவினால முடியும். அதுதான் என்ன சொல்லுவீங்க, ஹேவிங் த பவர் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம், மற்றவர்களை மாற்றக்கூடிய எண்ணங்கள், சிந்தனைகளை மாற்றக்கூடிய சக்தியை பெற்று இருப்பது. கமான், கமான் என்றால் என்ன, அழுத்து போய் சொல்ற, கமான் போதும். கமான் என்றால் என்ன, போதும் என்ற அர்த்தம். சேஞ்ச் த சப்ஜெக்ட், நீ பேசக்கூடிய அந்த தலைப்பை மாற்று. கமான், வெறுப்படைந்து சொல்கிறாய், கமான், சேஞ்ச் த சப்ஜெக்ட், சேஞ்ச் த டாபிக். சேஞ்ச் ஹிஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன, அவனுடைய சிந்தனைகளை மாற்றிவிட்டது. சேஞ்ச் ஹிஸ் மைண்ட், அவனுடைய சிந்தனைகளை மாற்றிவிட்டது. மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் என்றால் என்ன, ஒரு வெளிநாட்டு கரன்சியை, ஒரு வெளிநாட்டு பணத்தை இன்னொரு வெளிநாட்டு பணமாக மாற்றுவது, அதுதான் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச். டாலரை பவுண்டாக மாற்றுவது அல்லது யூரோவை இந்தியன் ருப்பியாக மாற்றுவது. டிஃப்ரென்ஸ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்றால் என்ன, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு என்ன வித்தியாசம்? காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்றால் ஒரு ஊரிலே வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்கு செலவிடக்கூடிய அந்த தொகைகளினுடைய வேறுபாடுகளை டிஃப்ரென்ஸ் இன் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சென்னையிலே 1 லிட்டர் பால், வீட்டு வாடகை, கரண்ட்டினுடைய அந்த கட்டணம், இவைகள் இன்னொரு நகரத்தை வைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இங்கே வாழக்கூடிய செலவினங்களும் அங்கே வாழக்கூடிய செலவினங்களும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. ஸோ வாழ்க்கை வாழக்கூடிய செலவினங்களை காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்று சொல்கிறோம். டிஃப்ரென்ஸ்னா அதில் சில வேறுபாடுகள். த எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் லிவிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்றால் என்ன, வாழ்க்கையினுடைய தரம்,
கிராமத்திலே ஏதோ ஒரு சின்ன சைக்கிளோ மொப்பட்டோ வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் காலத்தை ஓட்டி விடுவார்கள். இங்கே அதாவது ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தினர், இங்கே நடுத்தர குடும்பத்தினருடைய சென்னையினுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், வாழ்க்கை தரமானது எப்படி இருக்கிறது? குறைந்தது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஹோட்டலுக்கு செல்ல வேண்டும், சினிமாவுக்கு செல்ல வேண்டும், காரிலே அங்கே இங்கே செல்ல வேண்டும், டபுள் பெட்ரூம் சிங்கிள் பெட்ரூம் என்று அவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய தரங்கள், அந்த வாழ்க்கையினுடைய தரங்களினுடைய வேறுபாடுகள். உதாரணத்துக்கு இங்கே நடுத்தர குடும்பத்தினர் வாழும் வாழ்க்கை முறைக்கும் அமெரிக்காவிலே அவர்கள் வாழ்க்கை வாழும் அந்த வாழும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், வாழும் தன்மைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள். த ஸ்டைல் ஆஃப் லிவிங் சேஞ்சஸ். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐடியாஸ், கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஐடியாஸ், இது ஒரு கொலக்கேட்டட் வார்த்தை. எக்ஸ்சேஞ்ச் தாட்ஸ், சிந்தனைகளை பரிமாறிக்கொள்வது. எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒப்பீனியன்ஸ், எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்வது. ஷேரிங் ஒன் செல்ஃப் வித் அதர், ஒருவர் மற்றவர்களுடன் தன்னுடைய கருத்துக்கள், சிந்தனைகள், எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்வது. ஸோ இதெல்லாம் அந்த சேஞ்ச் என்ற கொலக்கேட்டட் தலைப்பிலே வருகிறது. பிரேக் ஏ ஹேபிட், கிக் ஏ ஹேபிட் என்று பார்த்தோம். பிரேக் ஏ ஹேபிட் என்றால் ஒரு பழக்க வழக்கத்தை உடைத்து விடு. பிரேக் என்றால் உடைத்து விடு. ஸ்டாப்பிங் அண்ட் ஹேபிட் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கொலக்கேட்டட் வார்த்தைகளிலே பல 100 வார்த்தைகளை பார்த்திருக்கிறோம். அனைத்து வார்த்தைகளும், இந்த வார்த்தைகளின் கூட்டும் மிக மிக முக்கியம். இதை பேசுவதற்கு பெரிய இலக்கண புலமை தேவையில்லை. இந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தினாலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஸ்போக்கன் அந்த ஸ்டைல் வந்துவிடும். அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது இலக்கணத்தினுடைய அடிப்படை, இலக்கணத்தோட வாக்கிய, அதாவது நீங்கள் எழுத்துக்கள் 26 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே. 8 பேச்சினுடைய பாகங்கள் இருக்கிறது. பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், அப்புறம் நவுனு வெர்பு, பெயர் உரிச்சொல் அட்ஜெக்டிவ், விடையுரிச்சொல் அட்வர்ப், ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர்ச்சொல், ப்ரீபோசிஷன் முன்னடைச்சொல், கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடைச்சொல், இன்டர்ஜெக்ஷன் ஆச்சரியச்சொல். இப்போ நீங்கள் ஒரு பேப்பரை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். அந்த பேப்பரில் ஒரு 10 வாக்கியங்களை எடுத்து விடுகிறீர்கள் வரிசையாக. அந்த 10 வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு மேலே அது எந்த பேச்சின் பாகங்கள் என்று எழுதி வைத்து அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் ஆங்கிலத்திலே டெக்னிக்கலாக, தொழில்நுட்ப ரீதியாக நீங்கள் மிக புலமை அடைந்தவர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள். ஆக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு மூல வரலாறு இருக்கிறது. அந்த வரலாறு என்பது அது எந்த பேச்சினுடைய பாகத்தை சார்ந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பிஜேபி ஹேஸ் ஒன், பிஜேபி ஜெயித்திருக்கிறது. பெரும் பிஜேபி ஒன்னுனா பிஜேபி ஜெயித்தது, ஹேஸ் ஒன்னுனா ஜெயித்திருக்கிறது. அந்த 2014 2014 ஜெனரல் எலெக்ஷன், பொது தேர்தல். அண்ட் மேலும் மிஸ்டர் மோடி, திரு மோடி அவர்கள் ஹேஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி டூர்ட், அவர்கள் தீவிரமாக அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்றிருக்கிறார்கள். ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியாவினுடைய அனைத்து பாகங்களுக்கும். வாவ், ஆச்சரியமாக சொல்லுகிறாய். பிஜேபி காட், பிஜேபிக்கு கிடைத்தது 282 280 எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் சீட்ஸ், இடங்கள். அண்ட் மேலும் இட் இஸ் ஏ மெஜாரிட்டி பார்ட்டி, அது அதிக பெரும்பான்மை உள்ள ஒரு கட்சியாக வந்திருக்கிறது. ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 29 வார்த்தைகள் இருக்கிறது. இந்த 29 வார்த்தைகளும் அதனுடைய மூலமும் எந்த பேச்சினுடைய பாகத்தில் அது அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்த்தவுடன் தெரிந்து விட்டீர்கள் என்றால் இலக்கணத்தினுடைய ஒரு 50% நீங்கள் அறிந்து கொண்டீர்கள் என்று அர்த்தம். பிஜேபிக்கு என்பது பெயர்ச்சொல், ப்ராப்பர் நவுன். பெயர்ச்சொல்லிலே எந்த பெயர்ச்சொல் அது ப்ராப்பர் நவுன் என்று வருகிறது. அதாவது பெயர்ச்சொல் இடம், மனிதனுடைய பெயர், ஊரினுடைய பெயர், ஒன்றினுடைய பெயர். அந்த ஒன்றினுடைய பெயர் என்று வரும்பொழுது பிஜேபியாக பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. ஹேஸ் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்தது ஒன் வெர்ப், ஆக்ஷன் வெர்ப் என்று செய்கையை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல் என்று வருகிறது. த ஆர்டிக்கல் சுட்டெழுத்து என்று வருகிறது. 2014 என்பது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஜெனரல் பொதுவான என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது, அட்ஜெக்டிவ். எலெக்ஷன் தேர்தல் என்பது நவுனாக வருகிறது. அண்ட் மேலும் கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடை சொல்லாக வருகிறது. மிஸ்டர் திரு என்பது நவுனாக வருகிறது. மோடி அவருடைய பெயர் நவுனாக வருகிறது, ப்ராப்பர் நவுன். ஹேஸ் வெர்ப் வினைச்சொல்லாக வருகிறது, உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல்லாக. எக்ஸ்டென்சிவ்லி தீவிரமாக, ஆழமாக, பரந்த. ஸோ அட்வர்ப் வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. டூர்டு இது இறந்த கால எச்சம் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வெர்ப். ஆல் அனைத்தும்
இது பிரதிபெயர் சொற்கள். மேலும் அட்ஜெக்டிவ் பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. பார்ட்ஸ் பாகங்கள் அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஆஃப் ப்ரீபோசிஷன் முன்னுடை சொல்லாக வருகிறது. ஆஃப் என்றால் உடைய. இந்தியா அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. வாவ் என்று ஆச்சரியமாக சொல்கிறாய் அது ஆச்சரிய வார்த்தை எக்ஸ்கிளமேட்டரி வேர்டாக வருகிறது. மறுபடியும் பிஜேபி அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. காட் இது வினைச்சொல் இறந்த காலமாக வருகிறது. 282 282 பெயர் சொல்லாக வருகிறது. எம்பி ஒரு பெயர் சொல்லாக வருகிறது. சீட்ஸ் இடங்கள் அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அண்ட் மறுபடியும் கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல்லாக வருகிறது. இட்டு ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. இஸ் இது ஆக்சிலரி வேர்ப் துணை வினை சொல்லாக வருகிறது. வேர்ப். ஏ இன்டெஃபினிட் ஆர்டிக்கல் அப்ப எண்ணிக்கையில் அடங்காத அந்த சுட்டு எழுத்தாக வருகிறது. மெஜாரிட்டி அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பார்ட்டி அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பேப்பரில் பார்த்தாலும் இங்கிலீஷில் எந்த வாக்கியத்தை பார்த்தாலும் அந்தந்த வார்த்தைகள் எதனுடைய மூலத்தை சார்ந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வார்த்தை டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். WELL என்றால் என்ன? அது பெயர் சொல்லா, அது வினை உரி சொல்லா? வெல் என்றால் கிணறு, அது பெயர் சொல். வெல் என்றால் நன்றாக, அது வினையுறு சொல். அட்வர்பாக இஸ் ஸ்டடீஸ் வெல். நீ பாட்டில் இஸ் ஸ்டடீஸ் வெல்னா கிணத்துக்குள்ள படிச்சுட்டு இருக்கிறான் என்ற அர்த்தம் அல்ல. ஐ ஆம் இன் த வெல், ஹோப் யூ ஆர் ஆல்சோ இன் த வெல் அப்படின்னு நான் கிணத்துல இருக்கிறேன், நீயும் கிணத்துல இருக்கிறேன், நான் நம்புகிறேன் என்ற அர்த்தம். அந்த வெல்லு வேற, இந்த வெல்லு வேற. ஸோ ஒரே வார்த்தை அது விதவிதமாக வரும். அது பெயர் சொல்லாகவும் வரும், அது வினையுறு சொல்லாகவும் வரும். உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த 2014 என்று வருகிறது. த என்பது என்ன? இங்கே ஆர்டிக்கலாகவும் வரும், அது அட்ஜெக்டிவ் பெயர் ஒரு சொல்லாகவும் வரும். த பாய் என்று சொல்கிறோம். பாய் என்பது பெயர் சொல். த பாய் என்ன? அந்த பையன். அந்த என்பது அது அட்ஜெக்டிவாக மாறிவிடுகிறது. அதே இது அட்ஜெக்டிவ் ப்ரொனவுனாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ எல்லாம் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் ஒவ்வொரு பல பேச்சினுடைய பாகங்களுடைய அடிப்படையாக மாறி மாறி வரும். அதை நீங்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த கொலோகேட்டட் வேர்ட்ஸினுடைய மொத்தம் ஒரு 300-400க்கு மேலேயே கொடுத்திருக்கிறோம். அதையெல்லாம் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இந்த கிராமர் பார்ட்ஸையும் பார்த்து விடுங்கள். அடுத்தது நம் வேர்ப் வினைச்சொல்லினுடைய மூலமும் வினைச்சொல்லினுடைய பரிணாமங்களும் அதையும் பார்க்க போகிறோம். இனி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.